Sir Prem Kumar Rian, Tai Logiang General Secretary, Tai Chini Minister Chokla Choron Nuatia, Airport Tai Koloksa Chini Senior Vice President Krishna Kanto Zamatia, some Khorok Bruini, Kaisa Delegation Team IPF Tini, Bharat Sarkar Bharat ni Nirbachan Commission, Election Commission of India by Rinjagri, so 1 तारिख अगस्त 2025 थांगई मालाइका मालाइ माने मूल कारण के बरक सुनो रिंग माने मूल कारण के ताबुकनी जे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जे भोटार तालिका एसआईआर बिहार सेंखा सारा भारत बर्षनि जत्तो राज्योनो आबो सेंनाय इलेक्शन पुरुम के आबों के पूरा पूरे ताबुक जरा भोटार अथवा कताल भोटार जतनो फ्रेश खलाई ते वैसा कागज पत्र से खलाई भोटार तालिका कताल सनाम जाकनाय ओके आ जागाव आईपीएफटी बा अन्य पॉलिटिकल पार्टी नि मतामत बरक नावो जों ओ मीटिंग जों साइमान काथांगि बरक जों साका आबुसुक ताबुसुक जरा 23000 रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बेबर आलोचना खलाइपेख्या आबनि अंग हिसाबै न पार्टी हिसाबै न जों आईपीएफटी को थांसोइख्या ओके बरक नि चिठिनि मुताबिक जों जे हेतु प्रपोजल सानकाबा जों प्रपोजल सबमिट खलाइख्या सिनि मेमोरेंडम नि बिसिंथि आं मेमोरेंडम नम्बर नि बुसकामो फरकनाय अबंगे रिसिभ कपि मेमोरेंडम नि ओ मेमोरेंडम नि बिसिंथि जों मूलत भारत नि निर्वाचन कमिशन नि तानि 4टा पॉइंट जों प्रस्ताव लिखा जाते ओ एसआईआर शुद्ध एसआईआर रिविजन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सिम खलाइमा बाय त्रिपुराबो अंगला लगी जेहेतु जों बॉर्डर एरिया वो तो मुचिनि स्टेट चीन और गोबां मा फातारनि बरक फाय हाफायजा आबन बागे ओ जागावो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खलाई इंक्वायरी खलाई कागज चेक खलाई ओ जागा एसआईआर खलाइना नांनाय शुद्ध एसआईआर सिमि थामि बायमिया बिहार जेबाबे खाके आपतिके सिमिनिया कारण चीन और बिहार नि कंडीशन करे त्रिपुरा आलादा एकटा कंडीशन दङ चीन और जरा सुंसाका भारत नि निर्वाचन कमिशन नों जे आधार कार्ड बाय भोटार आई कार्ड ताबुकनि आबो गोबां मा आधार कार्ड नकलुं तकायनो ताबुकनि एसआईआर आधार कार्ड बाय भोटार आई कार्ड न गुरुत्व रिजालिया बरो गुरुत्व रिखा पीआरसी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट ताई जागानि कागज आबोनो बरं नायजानाय सुंसाका आरोबो नकल दङ त्रिपुराबो पीआरसी गोबां नकल सर्टिफिकेट कारिलाय दंजा गोबां सिटीजनशिप ताब तो बन्द आइबन आगे जे क्लाइमाबो नकल दङ जागाबो गोबां मा और बांग्लादेश रफाय जागा पाइ हाबि दं तो होइबाय जागा कागज फुनुमा बेंगला अबनो प्रॉपर वेरिफिकेशन खलायना नांनाय आर वेरिफिकेशन खलायना बागै एकटा टाइम दरकार आ टाइम हयतो माया पां मानो बनि बागै जों बरंनि ओ डॉक्यूमेंट नि बादेबो ताई गैसा डॉक्यूमेंट इनक्लूड खलायना बागै जों प्रस्ताव लिखा आबो अंकाय 1971 सननि 1 तारिख जानुवारी 1971 नो बेस खलाई जे भोटार तालिका तैरि इंखा बांग्लादेश नि युद्धनि सिगां अ भोटार तालिकाओ बरंनि जे जेनारेशन बुमा बुफा अथवा बिनि चुचुनि बुमु तंया सात पर्यन्त बो ओ त्रिपुरा राज्यनि आबो लीगल जा आबो एकटा प्रमाण खलायो आबो जदि कागज सबमिट खलायखांके इजिली ओ जे कागज रक आबो नकलटा ओरिजिनल चंगि माननाय बनि बागे 1971 सननि जे भोटार तालिका 1 तारिख जानुवारी 1971 सननि जे भोटार तालिका न जे सकलायफाना आजागनि जे एक्सट्रैक्ट कपि जे जागाव बरंनि बुमुं दंगो बा बरंनि जेनारेशननि बुमुं दंगो आबो मास्ट बी सबमिटेड ओ डॉक्यूमेंट लगी बर बुमुं तिसानांगा आबो सबमिट माखलायनाय जोंहाबो दाबि खलायथिया 2 नम्बर কি বিষয় নিয়ে এবং কার কাছে দেবেন আমরা কয়টার সময় এটা শুরু হবে যদি একটু আমাদের প্রোগ্রামটা 11টা থেকে শুরু করে আমরা 3টা পর্যন্ত টাইম রেখেছি 11টা থেকে 3টায় থাকবে এরই মধ্যে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট থ্রু রাজ্যপাল গভর্নরের মাধ্যমে আমরা আমাদের মেমোরেন্ডামটা গভর্নরের নিকট সাবমিট করব টু দ্য হোম মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে কত তারিখ 23 তারিখ অগস্ট
কি 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 দাবি নিয়ে? আমাদের মূল যে দাবি, আমাদের আইপিএফটি তো কোরে যে দাবি, একটাই দাবি আছে, সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2-3 নং ধারা অনুসারে আমাদের এডিসি এলাকাকে ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যাতে দেওয়া হয়, সেই দাবিকে নিয়ে আমরা ডেপুটেশন দেব। দেখা গেছে যে এই দ্বারা যাচ্ছেন না, বর্তমানে এডিসি ইলেকশন, এর আগে এরকম দাবি নিয়ে আবার যাওয়া, এটার পেছনে কোনো কি কারণ আছে? এটা তো আপনাদের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছে, কারণ আমরা প্রত্যেক বছর আমরা দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রোগ্রাম করে, গত বছরেও এর আগের বছরও এভাবে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করেই আমরা ধর্ণা দিচ্ছি, ডিমান্ড চলছে। এখন প্রত্যেকটা মেমোরেন্ডাম, কি গভর্নর হোক, কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোক, কি তোমার এমনকি ইন্টারলিগেটর যারা ছিলেন এখানে, মানে অ্যাডভাইজার নোটিস, এই কি বলে মিশ্র থেকে চুপে যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, প্রত্যেকটাতেই আমরা আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তো আমরা চুপচাপ আছি, এটা অপ্রাসঙ্গিক কথা, এটা আমরা স্বীকার করি না। আমরা আমাদের একটাই দাবি ছিল শুরু থেকে, আর এখন পর্যন্ত একটাই দাবি আছে। আমাদের মূল যে দাবি সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড। এতেই অনড় আছেন আপনারা? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা আইপিএফটি জন্ম নিয়েছে পৃথক রাজ্য। এই ক্ষেত্রে আগেও নির্বাচনে আইপিএফটি এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছিল যে ত্রিপুরাল্যান্ড বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করার পিছনে এই দাবিটাই ছিল তাদের। সে তাদের আরেকটা দাবি হলো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, মানে ত্রিপুরাল্যান্ড থেকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আবার তারও এখন বিজেপির সঙ্গে শরিক আছেন। তারপরও আপনাদের এই দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। আমি বলছি তাদের দলের সঙ্গে বিজেপি দলের মধ্যে কি রকম অ্যালায়েন্স আমরা বলতে পারি না। বিজেপির সাথে আইপিএফটির যে অ্যালায়েন্সের একটা চুক্তিপত্র মৌ আছে, ওই মৌয়ের প্রথম 1 নম্বরে লেখা আছে বিজেপি এবং আইপিএফটি নিজস্ব দাবি সত্তা নিয়ে আলাদাভাবে তারা আন্দোলন করতে পারবে, এই জোটে এটার কোনো প্রভাব পড়বে না, যার যার দলের যার যার এজেন্ডা নিয়ে তারা করতেই পারবে। এই 1 নম্বর পয়েন্টকে বেশ করে আমরা অ্যালায়েন্স হয়েছে। অ্যালায়েন্স হয়ে গেলে এই সরকারে থাকলে আমরা এই আন্দোলন করতে পারবো না, এটা মিনিংলেস। এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে আপনারা কতটুকু সমর্থন করছেন? গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কি রকম তাদের দাবি, আর আমাদের যে ত্রিপুরাল্যান্ড সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে। তাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া অস্পষ্ট। তাদের ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ফারাক আছে। এই জায়গাতে একটা জায়গাতে মিল আছে, সেটি হলো তারাও পৃথক রাজ্য চায়, আমরাও পৃথক রাজ্য চাই। এখন এরিয়াকে নিয়ে একটা অস্পষ্ট আছে। আমাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দাবি যে এডিসি এলাকাকে ভারত সরকার নিজেই এই ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজে এটাকেই আমাদেরকে রাজ্য বানিয়ে দেবে, এটাই আমাদের দাবি। আজকের যে প্রেস মিটের যে উদ্দেশ্যের যে 2 নম্বর হলো যে আগামী 23 তারিখ অগাস্ট 2025 আস্তাবল ময়দানে আইপিএফটির যে আপনারা সবাই জানেন যে প্রত্যেক 23 তারিখ অগাস্ট, যেটা আমরা 6 শিডিউল ডে, 6ষ্ঠ তপশিল দিবস হিসাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পালিত হয়ে থাকে। ওই দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে আইপিএফটিরা পালন করে এসেছে প্রথম থেকে, শুরু থেকে 2009 থেকে আজ অব্দি। এই অনুষ্ঠান আমরা প্রত্যেক বছরে দিল্লির যন্তর মন্তরে আমরা প্রোগ্রাম করত। এইবার যেহেতু আমাদের সামনে 2026 এডিসি ইলেকশন আছে, যেই কারণে দিল্লির যে প্রোগ্রাম 23 তারিখ অগাস্টের, যেহেতু আমরা প্রত্যেক বছর, সেটা আমরা 23 তারিখ অগাস্টে না গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই আগরতলা শহরে এই অনুষ্ঠানটা করতে যাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা ম্যাসিভ একটা র্যালির মাধ্যমে গভর্নরের নিকট আমাদের যে দাবি সনদ আমরা সাবমিট করব। মূলত আমরা ঐতিহাসিক একটি প্রোগ্রাম করার জন্য আমাদের একটা টার্গেট আছে। 3 নাম্বার যেটা আপনারাও জানেন যে
ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, ভারতের নির্বাচন কমিশন, যে প্রত্যেকটা রাজ্যের প্রত্যেকটা রেজিস্টার্ড রিকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টিকে তারা দেখেছে বা ডাকছে, এখনো চলছে প্রোগ্রাম। তাদের যে রিপোর্ট অনুসারে 23,000-এর মতো পলিটিক্যাল পার্টির সাথে তারা কথাবার্তা হয়ে গেছে। তারই একটা অঙ্গ হিসাবে আইপিএফটি পার্টিকেও ভারতের নির্বাচন কমিশন বর্তমান যে নির্বাচক যে তালিকা, ইলেকটোরাল রুল, ভোটার তালিকা, এই ভোটার তালিকার একটা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন, এসআইআর যেটা শর্ট ফর্মে বলা হয়ে থাকে, এটা অলরেডি ভারতবর্ষের প্রথমে বিহারে শুরু হয়ে গেছে। শুধু বিহার হবে না, বিহার যা শুরু করেছে, সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে যখন নির্বাচন হবে, সেখানে নির্বাচনের আগে এই এসআইআর স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন, ভোটার তালিকা সংশোধনের যে মেথডটা, এটা তারা করবে। সেই জায়গাতে আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টির কি মতামত রয়েছে কিনা, কোনো প্রস্তাব আছে কিনা, কিছু সাজেশন আছে কিনা, সেই মতামত জানার জন্য আমাদের আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টিকেও গত 1 তারিখ অগাস্ট তারা আমাদেরকে ডেকেছে। তাদের চিঠি মোতাবেক আমরা গিয়েছি। আমাদের আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টির 4 জনের একটা প্রতিনিধি আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াংয়ের নেতৃত্বে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করেছি। এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আছেন আমি নিজে, জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেববর্মা। আমাদের সঙ্গে আরেকজন ছিলেন যিনি বর্তমান ক্যাবিনেট মিনিস্টার শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, উনি এজিএস, এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া। আমরা 4 জন ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা একটা তাদের যে প্রস্তাব মোতাবেক আমাদের যে প্রপোজাল, আমাদের সাজেশন আমরা সাবমিট করেছি। প্রস্তাব আমরা রেখেছি, 1 নাম্বার হলো যে প্রত্যেক জেনুইন যারা ভারতীয় নাগরিক, সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, তাদের নাম যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি যারা অবৈধ যে ভোটার তালিকায় নাম উঠে রয়েছে, তাদেরকে শুধু এসআইআর নয়, ত্রিপুরার জন্য যেহেতু আমাদের যে রাজ্যটা বর্ডার এলাকা, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে স্পেশাল ভেরিফিকেশন করে, এনকোয়ারি করে যে ডকুমেন্টসগুলো, সেটা ভেরিফিকেশন করে যাতে অবৈধ যারা নাগরিক আছে বা অবৈধ ভোটার, সেটা বাদ দিতে হবে। 1। 2 নাম্বার, তাদের নির্বাচন কমিশন অনুসারে পিআরসি, সিটিজেনশিপ, ফ্যামিলি রেজিস্টার, আরওয়ার এবং যে ল্যান্ড প্রপার্টির যে জায়গা, সেটা তারা উল্লেখ করেছে। আমরা সেই জায়গাতে আরেকটি প্রস্তাব রেখেছি যে এর সঙ্গে 1971 সালের যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভোটার তালিকা, ওইখানে তাদের জেনারেশন বা তাদের নাম যাদের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, তাদেরকে এই যাচাইয়ের কাজে অথবা ভেরিফিকেশনে গুরুত্ব দিলে পরে যেটা ফেক অথবা নকল যারা অবৈধ আছে, সেটা চিহ্নিতকরণে সহজ হবে। যে কারণে এই যে 71 সনের যে ভোটার তালিকা এক্সট্রাক্ট কপি, সেটাকে যাতে ইনক্লুড করা হয়, সেটাও আমরা দাবি রেখেছি। 3 নাম্বার যেটা দাবি হলো যে আপনারাও জানেন যে 1993-94 সালে এরকম স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন হয়েছিল। এই রিভিশনের মাধ্যমে 1,35,000 ভোটার, ডাউটফুল ভোটার, যেটা অবৈধ, বাদ দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা যে কোনো কারণেই হোক বাদ দেওয়া হয়নি। সেটাকে মাথায় রেখে এক্সামিন করে আগামী যে এসআইআর হবে, সেটা গুরুত্ব দিয়ে এইরকম ফ্রেশ একটা ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে। আর 4 নাম্বার, ইন অ্যাডভান্স আমরা যে ডিলিমিটেশনের ব্যাপারেও প্রস্তাব রেখেছি। গত যে ডিলিমিটেশন যে অর্ডার, যেটা 2008-এ একটা ডিলিমিটেশন হয়েছিল,
পার্লামেন্ট কনস্টিটিউয়েন্সি এবং বিধানসভার যে ক্ষেত্রগুলো সেটা সেটা যে প্রক্রিয়া হয়েছিল সেটা সঠিকভাবে হয়নি। ওই সময় যে এডিসি এলাকার যারা রিজার্ভ এসটি যে সিট 20টা সিট, সেই 20টা সিটের সঙ্গে বাইরের যে জেনারেল এলাকা থেকে জেনারেল পপুলেশনকে যুক্ত করে ওই 20টার যে রিজার্ভেশন সিট তৈরি করা হয়েছিল সেটা অযৌক্তিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। আগামী যে ডিলিমিটেশন 2026-27 যেগুলো ডিলিমিটেশন হবে তখন এই 20টা যে রিজার্ভেশন সিট, প্রত্যেকটা রিজার্ভেশন সিট এটা এডিসি এলাকাভুক্ত এলাকাকে নিয়ে রিজার্ভেশন সিট তৈরি করতে হবে, অ্যাসেম্বলি সিট, এবং নন এডিসি থেকে কোনো পার্ট যাতে নন জেনারেল পপুলেশন এখানে যুক্ত করা না হয় সেদিকে মাথায় রেখে ডিলিমিটেশন যাতে করা হয় সেটা নজর দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব রেখেছি। এই 4টি বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের প্রস্তাবটা সাবমিট করেছি। স্যার মূলত আপনি অথবা ত্রিপুরানি মূল যে বাসিন্দা যারা ইন্ডিজিনাস পিপল ও হা নেবুসা রঙে তানে নিনে কাগজপত্র বরক গিয়া ব হা নেবুসানো যদি কনফার্ম কানকে বিনি বুমু যাতে কোনো মতেই বাদ থাঙ্গাতে আবু নিশ্চিত গ্যারান্টি তো না নয়। চিনিতি প্রসারণে অনেক সময় কাগজপত্র করে নিগুলো আবনে বুমুতি সেমিয়া আবো এলাউংলা কারণ সঙ্গ জায়গানে হা নে বুসা কাজে চিনর কাগজপত্র নে আবো গুরুত্ব ভাইয়া হা নে বুসা যেন নংসাইমা কাঙ্কে বিনি বুমু যেসাকে পানো ও ভোটার তালিকাও বিবেচনা না নয় আবো সং প্রস্তাব না রাখা। কারণ गोबां जों पलिटिकल पार्टी कांग्रेस बा सीपीआईएम नि बिसिंथि आबा एकटा प्रस्ताब खनाखा जे ति प्रसारणी न कागज पत्र करे नि गुनै बात थांनाय आ सेक्रेटारि सक्र आबो कोनो किरिनान करे बरक सुन कग्रिखा हानि बसा जे मूल बासिंदा ब फातारनि पाइनो कोनो चान्स करे काजे बिनि आ जागाव दिने कागज करे नि कारणे बुमकाया आपति कोनो चान्स ना करे आबो ग्यारंटी तनाय आ क बरक रिखा 3 नम्बर जों जे प्रस्ताब काबुका बंके थांनाय 1993-94 सनाव अमहायनो स्पेशल डिविजन खा भोटार तालिका संशोधन ने आफ्रो 2 नम्बरे अवैध बांग्लादेशी भोटार बा दिल्ली को थैजा आपतिर सिपतेदों जादो बेबाग मेलुवे 1,35,000 भोटार जेटा डाउटफुल आबो बाप खलायनानि बागै तालिका तैरि जाक माने आबो किन्तु परवर्ती समय जे कोनो कारणे हो बातिल खायजागलिया ताबुकनि बुसकांनि जे एसआईआर खलायफ्रो अबनो बखरको नारगै जाते काहाम फ्रेश कैसे भोटार तालिका तैरि हिंतो जेखाने आरो अवैध जेटा चाया आपति कोनो बुमुं जाते अजागावो भोटार तालिका कताल भोटार तालिका ता हाबतो 4 नम्बर जे चिनि प्रस्ताव इन एडभान्स जों साखाबरनो जे डिलिमिटेशन थांनाय 2008 जे डिलिमिटेशन का 60टा विधानसभा केंद्र ने आरो ताम खलायजाका सिनी जे प्रत्येक एसटी रिजर्व विधानसभा केंद्र वो जनरल एरिया नि जनरल पपुलेशन जेटा तिप्रासाया आबर उनो थेपा थेपा उइरि वइ सिनी जे मूल जे एडिसी एरिया नि जे रिजर्व एरिया नि जे सिनी तिप्रासा भूटा आबनि परसेंटेज गोबां जागा कमिटि थाखा आबो उ जनरल एरिया नि जे जनरल पपुलेशन नो एड खलायरि मानि बागै आबा आपके कमिका ताबुक नि जे डिलिमिटेशन सिनी दाबि कुरिता जे विधानसभा सीट जे रिजर्व खलायजाक माने आ कुरिता सीट नाबो एडिसी एलाका नि नानांनाय आरो कोनो जनरल एरिया नि जनरल पपुलेशन आ जागा मार्च खलायमांगला आ दाबि नार कासु गाय बरो साका जेहेतु आबो डिलिमिटेशन मेटर आबो ताबुक तंगिया डिलिमिटेशन प्रो नरवा प्रस्ताव नारक दि सुनसिने बखर नारक नाय आ क बरक साका मूলত এই 4টা পয়েন্ট নতুই নসং এসআইআর বা নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিতানে শুধু এসআইআর সিমিয়া সিনি আরো লগি স্পেশালি ত্রিপুরা নিবাগে আলাদা এনকোয়ারি খালাই जों जे दाबि सानमाने आ दाबिनो इनक्लुड खायै चिनर एसआईआर पद्धति चालू माखायने ओ दाबि सिंनार आईपीएफटी नि तरफ থেকে মূলত 3টি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আইপিএফটি পার্টির তরফ থেকে আপনাদেরকে প্রেস মিটে ডেকেছি। আপনারা এসেছেন, আপনাদের
স্বাগত এবং ধন্যবাদ। 1 নম্বর হলো গত 29 তারিখ জুলাই 2025 আমাদের NFNS ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট যারা পৃথক রাজ্য যারা দাবি করে থাকেন তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম হলো ন্যাশনাল হোয়াইট ন্যাশনাল ভিত্তিক যে সংগঠন সেটি হলো NFNS ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট। এই ন্যাশনাল ফেডারেশন নিউ স্টেটের একটা সম্মেলন গত 29 তারিখ জুলাই 2025 মেঘালয়ের শিলং শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মূলত একটি বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটি হলো আগামী 23শে আগস্টের পরে অর্থাৎ আগামী নভেম্বর মাসের শেষে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত নর্থ ইস্টের যারা পৃথক রাজ্য দাবি করে থাকেন তাদেরকে নিয়ে NFNS-এর যে ব্যানারে দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে একদিনের একটি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তী সময়ে যে নেক্সট যে মিটিংয়ে তারিখ এবং দিন ঘোষণা করা হবে। এটা মূলত ফাইনাল ডিসিশন হয় এবং এই সিদ্ধান্তে আরও কিছু প্রস্তাব রাখা হয় যে প্রত্যেকটা রাজ্যের ন্যূনতম 20 জন প্রতিনিধি ম্যাক্সিমাম যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন স্টেট থেকে তারা যাবে, যারা কাছে আছে তারা প্রেজেন্ট থাকবে। সেভাবে পৃথক রাজ্যের দাবিতে NFNS-এর ব্যানারে একটা সিটিং ডেমনস্ট্রেশন হবে যন্তর মন্তরে। দ্বিতীয়ত রেডি হামবাই প্রেস মিডিয়া যত প্রিন্ট মিডিয়া চিনি রিপোর্টার সকল তিনি চিনি প্রেস মিট রিংমাবাই নরক ফাই সবাই মানে বাকি পাইপলাই হামবাই মূলত 3টা বিষয় নথিয়ে চুন তিনি প্রেস মিট খালাयो। নাম্বার 1 थांनाय 27 तारिख जुलाई 2025 मेघालयनि शिलंग चिनि नेशनल फेडरेशन निउ स्टेट যারা সারা ভারতবর্ষ যে কতাল সেপারেট স্টেট সান্তনে রকমনি কাইসা ব্যানার কাইসা প্ল্যাটফর্ম আবনি বুমুংকা NFNS ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট আরো ইয়াপাংনি সিমিনো চিনি IPFT মেম্বার দङ। ও NFNS नि কনফারেন্স थांनाय 29 तारिख जुलाई 2025 मेघालयनि शिलं शहर अंखा आ जागा चिनि भाइस प्रेसिडेंट बरमगुना चिनि सार प्रदीप देबबर्मा महोदय सहकलाई बर 4 जननि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव IPFT नि बर थांमानजागिखा बेनि लगे चिनि NFNS नि मेम्बर हिसाबै IPFT नि इंग्लिश चिनि बुद्ध देबबर्मा दङ भगवान जाखा लगे चिनि youth president Vikas Deborma youth IPFT president tai IMWU chini motor workers union ni president Torun Deborma boro khorok brui thangi manjagikha kop kahamkha o meeting o siddhant tongkha bwskangni mo bosorni no November ni shesh othoba December ni puila saptaho je north east je rajyo sannai separate state sannai boro kotha laiye दिल्ली नि जंतर मंतर सालचाने सिटिं डेमनस्ट्रेशन धरना आसुक लाइने आबंगनाय नभेम्बर मास नि शेष अथवा डिसेम्बर मास नि पुल्ला सप्ताह। ओके 2 नम्बर जे तिनि नि जे एजेंडा आबंके जों भारत नि निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय रिंजागै थांनाय जों 1 तारिख अगस्त 2025 जों प्रत्येक बছर दिल्ली जंतर मंतर थांगि जों प्रोग्राम खालायो एगे त्रिपुरालेण्ड राज्यनो सानै ताबुबो ताकलायखे जों दिल्ली जंतर मंतर खायावै जेहेतु 2026-27 इलेक्शन दङ त्रिपुरा राज्यआव जे कारणे ताकलाय जों चिनी त्रिपुरालेण्ड स्टेट को डिमांड दे जेता जों पाले फैमानि 23 तारिख अगस्त आबो त्रिपुरानि आगरतला सहराव खालायनाय जों आस्थाफल मैदानाव जमांगै राज्यपालनि और डेपुटेशननि बिसिंतै
থ্রু গভর্নর চিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকার চিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাयनाय ও তিনটা বিষয় নতুই না তিনি প্রেস মিট মানে তাও যদি কোনো সুংজানাय 23 আগস্ট রেলি বদা থিম চেংনাই তে কয়টা থিম চেংনাই 23 আগস্ট চিনি 11টা থেকে প্রোগ্রাম নারকা 11টা থেকে 3টা জোড়া 11টা সময়ও চিনি আস্তাবল ময়দানनि যে কিনার নর্থ গেট আজাগাव जों जत्तनो गेदारिं नाय आरो हयते जों राजभवननि उद्देश्य जों रेलि खालाय थांनाय ओमफ्राय ओ रेलिनि बिसिंतै जोंनि प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभ मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय मेमोरेन्डाम बो पॉइंट न विशेष मेमोरेन्डाम एकटानो जोंनि दाबि मूल दाबि जे 23 আগস্ট आबुंका तृतीय दिशे एलाकानते भारतनि संविधाननि 2-3 धारा मुताबिक त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन माखायनाय सेपारेट स्टेट आबुनो जोंनि मूल दाबि थांनाय हामबाय मेमोरेन्डामটা আমি তুলে ধরব সেটা এটি হলো আমাদের রিসিভ কপি যে কপিটা আমরা ভারতের নির্বাচনের কমিশনের হাতে আমরা সাবমিট করেছি কি দাবি জানিয়েছিলাম বলছি মূলত 4টি প্রস্তাব আমরা ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিকট আমরা আমাদের দাবি সনদ বা প্রপোজাল সাজেশন রেখেছি নাম্বার 1 যেহেতু এসআইআর মানে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন হবে এটা আমরা চাইলেও না চাইলেও এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো এসআইআর হবে সেখানে আমাদের মতামত প্রস্তাব সাজেশন তারা চেয়েছে সেই মোতাবেক আমরা প্রস্তাবে রেখেছি নাম্বার 1 যে কোন জেনুইন ভারতীয় নাগরিক যাদের 18 বছর বয়স হয়েছে তাদের নাম যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি যারা ভূমিপুত্র যারা এখানে ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরা রাজ্যেও ধন্যবাদ আগত প্রেস বন্ধুদেরকে আজকে আপনাদের সামনে আমাদের আইপিএফটির একটা প্রেস ব্রিফিং হবে এই প্রেস ব্রিফিং করবেন আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী স্বপন দেববর্মা আমি এবং আছে আমাদের পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার দেববর্মা এবং আমি নিজে বুদ্ধ দেববর্মা এখন আপনাদের সামনে প্রেস ব্রিফিং করবেন আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা যদি সেটা তো আগামীতে বলবে তাদের কি পজিশন আমাদের কি পজিশন আমাদের মধ্যে যদি আমরা তো একসাথেই আছে এখন বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মধ্যে তো একসাথেই আছে এখন এদেশে ইলেকশন যদি একসাথে নির্বাচনে লড়াই করতে চাই আমাদের মধ্যে মিটিং হবে মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত হয় সেটাই হবে এখন আগাম বলে লাভ নাই বিষয়টা ঠিক আছে শোনো আমি কিন্তু ভিডিও নিতেছি না হ্যাঁ